بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں۔ دال چنا، بیسن، کالے چنے کی قیمت کو سرکاری تڑکا لگ گیا۔ قیمتوں میں 40 سے 55 روپے کلو تک اضافہ کیا گیا۔ سفید چنے کی قیمت 310 روپے کلو پر برقرار ہے۔ ڈی سی نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے مہینے بھر کا راشن لینا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں راشن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے مہینے کا راشن پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ دال چنا، بیسن، کالے چنے کی قیمتوں میں 40 سے 55 روپے فی کلو گرام تک اضافہ ہو گیا۔ ڈی سی لاہور نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں لپٹن چائے 900 گرام 2200 روپے، ٹپال 900 گرام 1800 روپے میں مل رہی ہے۔ اسی طرح صرف 550 روپے، سرخ پیسی ہوئی مرچ 700 سے 900 روپے فی کلو گرام تک فروخت کی جا رہی ہے۔ درجہ اول گھی 5 کلو 2520 روپے، چینی 145 روپے، دال چنا 380، جبکہ کالے چنے سرکاری قیمت 360 روپے کی بجائے 370 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے مہنگائی کی شرح میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دکانداروں کی جانب سے سبزی اور پھل کی سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز ہونے لگی۔ عام آدمی کے لیے بھی پھل اور سبزی خریدنا مشکل ہو گیا۔ آلو کے نرخ 90 روپے مقرر بازار میں 120 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ پیاز 140 کے بجائے 190 روپے، ٹماٹر 105 کے بجائے 150 روپے، ادرک 585 کے بجائے 650 روپے کلو، لہسن 385 کے بجائے 450 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مٹر 340 کے بجائے 350 روپے، شملہ مرچ 180 کے بجائے 195 روپے، بینگن 60 کے بجائے 80 روپے، سبز مرچ 100 کے بجائے 120 روپے، لیمو 585 کے بجائے 600 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں کیلا 150 کے بجائے 250 روپے، سیب 195 کے بجائے 200 روپے، آم 190 کے بجائے 200 روپے، امرود 145 کے بجائے 200، جبکہ انگور 380 کے بجائے 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں محکمہ تعلیم کے ماتحت یونٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پہلی سے 10ویں تک 29 لاکھ درسی کتابیں اضافی شائع کر دیں۔ مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ نے کتابیں تاخیر سے شائع کی۔ ہزاروں بچوں نے پرانی کتابوں پر ہی گزارا کیا۔ درسی کتب خراب ہونے کا خدشہ، اسکول ایجوکیشن نے کتابیں نئے داخلے کر کے بچوں کو دینے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ تعلیم کے ماتحت مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کی نااہلی، طلباء نے کتابوں کا انتظام کر لیا۔ مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ دیر سے بیدار ہوا۔ پہلی سے 10ویں تک کی 29 لاکھ درسی کتابیں اضافی شائع کر دی گئیں۔ کتابیں سٹوروں کی زینت بن گئیں۔ کتابیں لاہور سمیت مختلف اضلاع کے سکولوں میں پڑھی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہزاروں طلباء نے تاخیر سے کتابیں چھپنے پر پرانی کتابوں پر ہی گزارا کر لیا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے مختلف اضلاع میں موجود اضافی کتابیں آئندہ سال کے لیے سٹور کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کتابیں سٹور کرنے سے لاکھوں درسی کتب پڑے پڑے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کتابیں نئے داخل ہونے والے بچوں کو دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہر کی اہم اور بڑی علاج گاہیں ایڈہاکزم کا شکار، مستقل ایم ایس اور انتظامی سربراہ نہ ہونے سے مالی اور انتظامی امور متاثر۔ میو، جناح، لیڈی ایچسن، پی آئی سی انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں انتظامی سربراہ کے عہدے خالی ہیں۔ شہر کی اہم اور بڑی علاج گاہوں میں انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں مستقل ایم ایس اور انتظامی سربراہ موجود نہیں ہیں۔ میو، جناح، لیڈی ایچسن، پی آئی سی انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں انتظامی سربراہ کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ میو ہسپتال 1 سال سے مستقل ایم ایس سے محروم ہے۔ عارضی چارج پر کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناح، لیڈی ایچسن اسپتال بھی مستقل ایم ایس سے محروم ہے۔ چیف ایگزیکٹو پی آئی سی کے عہدے پر بھی 1 سال سے زائد عرصے سے مستقل تعیناتی نہیں ہو سکی۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بھی 1.5 سال سے مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے محروم ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ متعدد بار کوشش کے باوجود تاحال پسند و ناپسند کے باعث بڑے ہسپتالوں کے انتظامی عہدوں پر مستقل تعیناتی نہیں کر سکا۔ ٹیکس کلیکشن کا رعایتی پیریڈ ختم، کریک ڈاؤن پھر سے شروع۔ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، نو رجسٹر اور اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سوموار سے ناکہ بندی کی جائے گی۔ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، نان رجسٹرڈ اور اوپن لیٹرز پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹیکس کلیکشن کا رعایتی پیریڈ رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ کریک ڈاؤن کا پھر سے آغاز ہوگا۔ کل سے ڈیفالٹرز کے خلاف ناکے لگیں گے۔
موٹر برانچ لاہور نے رعایتی پیریڈ کے دوران ٹیکسز کی مد میں 5 ارب 40 کروڑ کے ٹیکس وصول کر لیے۔ موٹر برانچ نے 3 ارب 42 کروڑ سے زائد صوبائی، 1 ارب 97 کروڑ سے زائد وفاقی ٹیکس وصول کیے۔ ڈائریکٹر موٹرز لاہور چودھری آصف نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت 1 ارب سے زائد کا ٹیکس اکٹھا کیا۔ بڑے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، نان رجسٹرڈ گاڑیاں اور اوپن لیٹر پر چلنے والی گاڑیاں بند کی جائیں گی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کی غفلت کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں پر قائم فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی نظر ہو گئی۔ پکو روڈ فٹ پاتھ پر قائم غیر قانونی ریڈی بازار نے شہریوں کا پیدل چلنا محال کر دیا۔ شہری انتظامی اداروں پر برہم، فٹ پاتھ سے تجاوزات فوری ختم کروانے کا مطالبہ۔ پکو روڈ فٹ پاتھ پر قائم ریڈی بازار نے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے بلکہ تجاوزات کے باعث ٹریفک روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ فٹ پاتھ پر تجاوزات قائم ہونے سے پیدل چلنے والے شہری مین سڑک پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ تو پیدل چلنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے، ان کا حق ہے۔ اگر ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے تو وہ جو پیدل چلنے والے ہیں سڑک پر نہیں چلیں گے تو کہاں چلیں گے؟ تو یہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بات کو چیک اینڈ بیلنس کریں اور مطلب پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت، یہ ان کو سہولت ہونی چاہیے تاکہ وہ فٹ پاتھ پر چلے، تاکہ کسی کی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں، مہنگائی میں پیسی عوام کے لیے چولہے جلانا مزید مشکل ہو گیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 99 پیسے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 82 روپے 54 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت 243 روپے 99 پیسے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2889 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 99 پیسے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر 82 روپے 54 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت 243 روپے 99 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2889 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 99 پیسے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر 82 روپے 54 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت 243 روپے 99 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2889 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نشتر کالونی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ شوہر کو آشنا کے ساتھ مل کر زہر دینے والی بیوی کو بھی ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے ان ڈرائیو کا ایک ڈرائیور تھا جس کی جو لاش ہے ہمیں ڈی ایچ اے فیز 9 سے ملتی ہے۔ اس قاتل کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اس کا نام شہزاد لطیف ہے۔ اس کو جب ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک سالہ ہے جس کا نام زاہد ہے۔ اس نے مقتول سے 5 لاکھ روپے مقتول نے لینے تھے، اس سے ان کے حساب کتاب تھا۔ تو اس وجہ سے کہ وہ ڈرائیور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا تو اس کو انہوں نے بلا کے ان ڈرائیو پہ بلا کے شکار کیا اس کا، اور دور جا کے وہاں پہ اس کا مرڈر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بجلی بل ریلیف پروگرام کے اجرا پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ صوبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا۔ عوام کا پیسہ ماضی کی روایات کے برعکس اب عوام کو ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ بجلی بلوں میں فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफीक ने सदारत की। जल्द बच्चों को दिल के ऑपरेशन की जदीद सहूलत से आरास्ता प्रोग्राम के आगाज़ का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमा रफीक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। NA 120 हल्का PP 151 में तरक्याती कामों का आगाज हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने काम का इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। PCO नाला गंज सिंधु गाँव के काम का इफ्तिताह किया। चौधरी मोहम्मद अदरीस, मियो चौधरी जुबैर, चौधरी तारिक, जहांगीर डोगर समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। कारकुनान ने लीगी रहनुमाओं का फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। दरीना मसाइल के हल पर लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया गया। डायरेक्टर LDA मोहम्मद नाइम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किताब की रूनुमाई की तकरीब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। फिरोजपुर रोड पर ICMA के रिसर्च एंड पब्लिकेशन कमेटी के मुरतब करदा किताब इकनॉमिक विजन एंड स्ट्रेटजी बिल्डिंग ब्राइटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान की तकरीब रूनुमाई हुई। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अपने 5 साला मनसूबे को हतमी शक्ल दे रही है। वज़ीर आज़म बहुत जल्द मुआशी प्लान भी कौम के सामने रखेंगे। हमें एक दूसरे को इख्तलाफ में स्पेस देनी चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक कल्चर पैदा किया गया। लोग देसी कुक्कड़ भी खाते हैं, शोर भी मचाते हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान 10 साल तसलसल से चलेगा, जो मुल्क 25-30 साल में सीधे हुए हम 10 साल में हो जाएंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी भी एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद पीर खमरा थे, दौरा करवाया। डेप्यूटी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद पीर, मैनेजर दाता दरबार शेख जमील अहमद मियाँ सईद भी हमरा थे। इसहाक डार ने मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क के सलामती अमन अमान के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म ने दाता दरबार में इंतजामात का जायज़ा भी लिया और सहूलियात को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। मिनहाजुल कुरान की 41वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं को मीनार पाकिस्तान का दौरा। जवाद हामिद का कहना था 41वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगी। जवाद हामिद ने मजीद कहा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ख़ुसूसी खिताब करेंगे। मिनहाजुल कुरान की 41वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस के इंतजामात के लिए रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दौरा किया। जवाद हामिद ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इन कॉन्फ्रेंस से ख़ुसूसी खिताब करेंगे। मिस्र, बहरीन, कुवैत, ईरान से मसवी स्कॉलर्स और किरा हजरात शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। लाहौर चैम्बर इलेक्शन पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस ओहदेदारान का शाह आलम मार्केट का दौरा। पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस ओहदेदारान का शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर इलेक्शन 2024-26 और ओहदेदारान की तरफ से जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी है। आज पियाफ प्रोग्रेसिव और जो पायनियर बिजनेस अलायंस का है उसके ज़ेर एहतमाम जो कायदीन का जो है वो शाह आलम मार्केट में विजिट हुआ और शाह आलम मार्केट रेडीमेड मार्केट के जो सदर उमर जावेद भट्ट और दीगर ओहदेदारान ने उनका जो है वो इस्तकबाल किया है। मौजूद भी से बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप ताजरों की आवाज़ को आला हुक्मरान तक पहुँचाते हैं। आज हमने PPPA का ज़ोराना किया और शालमी का टोटल वोट है 1100 और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1000 वोट तो लाजमी PPPA को मिलेगा और PPPA ने शालमी से क्लीन स्वीप कर लिया। मुखालिफिन के पास यहाँ पर कोई भी ओहदेदार नहीं है बड़ा। जितने इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, देखें जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो होता है जो इलेक्शन लड़के आया होता है। सारे ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट PPPA के साथ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली साम साहब का, चेयरमैन PPG, हमारे मियाँ अंजम निसार साहब का, खालिद उस्मान साहब का और ख्वाजा अमर साहब बोर्ड के सदर। 26 मार्केटों के वो प्रेसिडेंट है तो 26 की 26 मार्केटें यहाँ पे मौजूद थी और आपकी कैमरे की आंख ने देखा भी है कि हमने एक तारीखी इस्तकबाल किया और इंशाल्लाह 1000 वोट है ना, लिख लें, 1000 वोट इलेक्शन के अंदर PPPA को मिलेगा। ये बताएं कि मुख्तलिफ। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका।
MPA मलिक वहीद के एहसास में PP 152 ताजपुरा में तकरीब। पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा खुराक पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। MPA मलिक वहीद को पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा खुराक पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश करने के लिए मरकजी दफ्तर PP 152 ताजपुरा में तकरीब का एहतमाम किया गया। मलिक वहीद पर फूल निछावर और हार पहनाए गए। कारकुनान ने मिठाई खिलाकर मुँह भी मीठा किया और मलिक मोहम्मद इरफान, मलिक टीपू, हाजी अकरम, एहसान भट्टी, मलिक शानी, आगा इफ्तिखार, ईफी और दीगर मौजूद थे। लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान की NA 129 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन की बड़ी तादाद में शिरकत, मसाइल से आगाह किया। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान ने अवामी मसाइल हल करने के लिए मरकजी दफ्तर NA 129 मुल्तान रोड पर खुली कचहरी लगाई। मियां आतिफ, चौधरी अदनान, मियां उस्मान, मियां नसीर, मियां बशारत, महर शाहिद, सदर विमेन विंग PP 169, तनवीर कोसर, शाजिया खुरम, महर राशिद, मियां जमील, राजा नवेद समेत अहले इलाका ने शिरकत की। साइलिन ने सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों के मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन ट्रांसफ़र डिवीजनल रेडिसल ग्रेवियंस कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने सेकेंडरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की ट्रांसफ़र दरख्वास्तों पर शिकायत का जायज़ा लिया। डिवीजनल कमेटी में मुतल्लिका एजुकेशन अफसरान के अलावा प्रिंसिपल सीम समेत एजुकेशन सेक्टर्स के असातिज़ा शामिल हैं, जबकि डिवीजनल रेडिसल ग्रेवियंस कमेटी हर टीचर की दुरुस्त शिकायत का जायज़ा लेकर अजाला करेगी। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि कमेटी का मकसद असातिज़ा को रिलीफ फराहम करना है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन लाहौर अब्दुल सलाम आरिफ की ज़ेर सदारत डिवीजनल एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ज़िला लाहौर समेत डिवीजन में बासमती चावल की बुआई और काश्त ज़्यादा है। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में चावल की फसल 12,41,000 एकड़ पर काश्त हुई। डायरेक्टर ज़राअत शेर मोहम्मद शेरवात समेत पुलिस अफसरान, प्रोसिक्यूशन, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। ADC जींस ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि जाली खादों और पेस्टिसाइड्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तकरीबन 45 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। पंजाब के डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर की रेस्क्यू हेडक्वार्टर में कारकर्दगी जायज़ा इजलास ठोकर न्याज बेग में मुनाकिद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज ने हर डिवीजन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया, जहाँ हर डिवीजनल ऑफिसर ने अपने डिवीजन के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि एमरजेंसी व्हीकल रेस्क्यू स्टेशन के मायार और एमरजेंसी सर्विसेज की फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं। डॉक्टर रिजवान नसीर के मुताबिक किसी डिवीजन में लापरवाही की सूरत में जिम्मेदार डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।